라고 생각하고 올렸다가 실행해 보니까 이건 빠져야 되겠다. 이거 새로 들어와야 되겠다 해서 4.0이 아니라 3.1로 업그레이드합니다. 그래서 다 바꾼 게 아니라 3.0하고 3.1하고 그냥 복합되어 있는 거잖아요. 네, 그래서 3.1 차이가 뭔지는 따로 설명해 놓은 거를 오늘 볼 거예요. 3.0에서 그러니까 3.0만 잘 이해하면 3.1은 추가된 게 뭔지 따로 설명이 돼 있으니까 그것만 보면 3.0하고 뭐가 다르구나 이렇게. 일단은 3.0 기준으로 영상을 하나 먼저 보죠. 우리가 봤던 건데요, 여러분. The third component of the GCM strategy is multiply. GCM has developed a training process called MC Squared, multiplying churches and communities. MC Squared is a crucial vehicle that drives our multiplication strategy around the world. The training incorporates the Campus Crusade DNA in that it is biblical, missional, locally sustainable, and multiplying. The MC Squared process can best be described using the words launch, multiply, develop. During launch, existing believers are mobilized and equipped. He or she regularly prays for every household, seeks to care for the felt needs, actively shares the gospel, and seeks to start a group with at least 5 new believers that they will start discipling. The discipleship pathway for these new believers is called multiply. Now, believers are discipled and trained to follow Jesus and fish for people in their relational networks. As new believers learn to pray for others and meet their needs, find persons of peace, and share their faith, the next generation of new believers is formed. Each generation disciples and trains the next generation using the multiply pathway. Then, leaders from newly established and growing churches are identified and developed to sustain the multiplying communities. We call this the develop pathway. Leaders continue to mature leadership responsibility, skill, and character while multiplication is happening. We want every church planting movement to be locally sustainable. We believe that in order to achieve this, at least 3 generations of leaders and churches must be established in a given target area. So what makes MC Squared so effective? It's biblical. We learn to build movements by simply studying and applying what we learn in the Bible. It is relational. We focus on reaching out through networks of relationships, through people of peace, and by sincerely investing in the lives of those we reach for Christ. It is transformative. New believers and leaders can easily pass on what they are learning to others. MC Squared is a great process, but you're never alone in your journey. This is multiplication. 손 빨라가지고 끝입니까? 네. 와, 2분 35초. 이게 그 MCQ 과정을 한꺼번에 다 제가 설명해. 이렇게 전체적으로 요약한 네. 거를 할 수 있는 거죠? 많이 달라졌네요. 많이 달라졌어요? 옛날에 봤던 그 버전하고 조금 좀. 그래서 조금씩 하나 핵심만 우선은 The third 멈춰가지고 component of the GCM strategy is multiply. GCM has developed a training process called MC Squared. 그러니까 GCM이 목표하는 거는 제가 이따가 이제 GCM부터 사실은 보여주려고 했는데 이걸 먼저 멀티플라이가 교회를 멀티플라이 하는 거잖아요, GCM이. 그러니까 교회를 그 멀티플라이 하기 위한 툴이 뭐냐? MC 스퀘어다 이거 지금 여기서 설명하는 거. Multiplying churches and communities. 네. MC Squared is a crucial vehicle that drives our multiplication strategy around the world. 그러니까 이 멀티플리케이션 전략을 전 세계적으로 확장하는 툴이 바로 MC 스퀘어인데 이 MC 스퀘어는 CCC의 전 DNA를 그대로 담고 있는데 뭐죠? CCC의 DNA 4개. 오직 순종, 절대 헌신, 한국적 여기 나오죠. 성경적이고 미션적이고 지속 가능하고 성공 번식하는 이게 이제 CCC의 그래서 MC 스퀘어가 어떤 것입니까 할 때는 성경에
그래서 요 뒤에 이제 설명이 나오는 거예요. 요거 4개 DNA. 이게 CCC의 DNA다. 지금 여기서는 이렇게 얘기하는 거죠. The MC squared process can best be 그래서 described 이제 using the 첫 words 번째가 launch, 런칭 단계인데 multiply, 멀티플라이 단계고 디벨롭 단계가 아니라 When launch, existing 런치는 modules 뭐냐? are mobilized and equipped. 그러니까 런치 단계에서 제일 중요한 건 뭐예요? 사람들을 동원하고 그 다음에 그들을 구비시키는 거죠. 그럼 이 동원하고 구비시키기 위해서 필요한 도구가 우리가 지금 사용하는 PCS. 그러니까 지금 우리가 하는 PCS 훈련은 어디에 해당하냐 하면 런치 단계에서 꼭 필요한 훈련이다. 이제 우리 PCS의 위치가 어디에 들어가는지를 볼 수 있는 거죠. 요거 뒤에 가면 런치 단계의 끝은 뭐냐? 5명의 그룹을 세우는 거예요. 그러니까 5명의 세신자 그룹을 만드는 게 런칭 단계의 최종 기대하는 결과죠. 그래서 이 5명을 가지고 이제 멀티플라잉을 하는데 and fish for people in their relational networks. As new believers learn to pray for others and meet their needs, find persons of peace and share their faith, the next generation of new believers is formed. 그래서 여기서 보면 pray 플러스 필요를 채움 이게 런칭 단계에서 했던 걸 계속하는 거죠. PCS를. 두 번째는 5명의 그 사람을 찾는 거고 그 다음에 이제 이 5명을 대체할 다음 세대를 세우는 것. Each generation disciples and trains the next generation using the 그래서 각 세대별로 자기 다음 세대를 훈련해야 된다. 그 5명이 그렇게 또 다른 5명을 한다는 거죠. We call this the develop pathway. 디벨로퍼는 뭐냐 하면 그 5명이 성법 번식을 해가지고 이제 그 10명이잖아요. 그럼 10명이 지속적으로 모임을 지속하고 뭐 말씀을 나누고 기도를 하고 하는 교회 형태로 sustainable, 지속 가능한 형태가 되면 그때부터는 이제 우리는 디벨로퍼 단계로 넘어가서 Leaders continue to mature leadership responsibility, skill, and character. 그래서 여기서 그 리더십 디벨롭먼트에서 제일 중요한 거는 뭐냐면 이 10명의 교회 형태 또는 페이스 커뮤니티 형태의 지도자가 어떤 역할을 해야 되는지 여기 나오죠. responsible. 그 다음에 어떤 기술이 필요한지 이 10명을 교회 형태로 인도하려면 그 다음에 인품은 어때야 하는지 이게 이제 리더십 과목에 들어있어요. 뒤에 가면 이게 한 5과가 이 목사가 되기 말하자면 이 영적 지도자인 우리가 그냥 편하게 목사라고 하는 목사가 갖춰야 할 성품과 책임들 이런 것들을 이제 강의하는 걸로 과목이 구성되어 있습니다. 그래서 모든 교회는 세워지면 그 지역에서 지속 가능할 수 있도록 외부 지원 없이 자체적으로 교회가 설 수 있도록 자립이 되도록 하는 게 이제 교회, 개척된 교회 목표라는 거죠. So what makes MC squared so effective? It's biblical. We learn to build movements by simply studying and applying what we learn. 앞에서 얘기했던 대로 이제 비브리컬 MC 스퀘어의 특징이 이제 관계 지향이고 to people of peace and by sincerely investing in the lives of those we reach for Christ. It is transformable. 그리고 전수 가능하다. MC 스퀘어의 세 번째 특징. 성경적이고 관계적이고 전수 가능하고 그 다음에 그룹으로 하는 활동이다. 혼자 하는 게 아니다. 이제 이게 MC 스퀘어 현재 우리가 지향하고 있는 그거의 특징이고요. 이거 이제 PPT도 있어요. 오버뷰에 대해서. 그러면 이제 혹시 뭐 궁금하신 거 여기는 없죠? 그 저기 5명을 결국 그 첫 번째 PCS를 통해서 얻는 거잖아요. 네. 전도를 통해서. 네. 그런데 여기서 말하는 5명은 합행의 사람이라고 불리는
POP 그 사람들을 얘기하겠죠 아무래도. 일단은 예, 남게 되면 그런 사람들. 아까 두 번째 단계 5명의 POP라고 얘기했거든요. 퍼스널 오피스. 원래는 어떻게 하냐면 내가 간사가 어느 타겟 에리아, 끝에가 타겟 에리아가 나오잖아요. 그러니까 어느 지역에 교회를 하나 개척하고 싶다 또는 페이스 커뮤니티를 만들고 싶다면 그 타겟 에리아에 가가지고 누구를 찾냐면 먼저 화평의 사람을 먼저 찾아요. 그러니까 내가 그 지역에 교회를 세우려고 하는 비전이나 목표가 있으면 왜 그 지역에 교회를 세우려고 하는지 나는 뭔가 있잖아요. 그럼 그거를 나눴을 때 그 지역 사람 중에 그런 비전에 공유하거나 또는 그런 지역에 대한 부담이 있는 사람을 찾아서 같이 기도하고 그래서 내가 가진 비전을 이 지역을 위한 나의 비전을 그 사람이 얘기하면 이 사람이 자기 주변에 나는 그 지역을 모르니까 타겟 에리아긴 하지만 사람 네트워크는 없잖아요. 근데 이 사람은 거기 살기 때문에 거기 있는 사람들에게 이 사람이 화평의 사람이 소개를 하는 거예요. 그래서 이런 훈련을 할 건데 혹시 참여하겠냐고 화평의 사람이 제안을 하면 간사인 내가 이 런칭 단계를 거기 가서 PCS를 통해서 하는 거죠. 그럼 그 훈련 받은 사람들이 5명일 수도 있고 10명일 수도 있는데 적어도 런칭 단계가 끝나면 그 5명 정도는 내가 이 지역을 위해서 이 일을 계속 하겠다는 사람이 생겨야 된다. 그것을 이제 그 다음 단계로 10명이 되려면 그 사람들이 또 성법 번식을 해야 되잖아요. 그러니까 이 사람들이 화평의 사람인 거죠. 맞아. 다음 단계에 가서는 5명의 화평의 사람. 그렇게 해야 되는 거야. 네. 그냥 단순하게 교회 오는 정도로 그러니까. 얘기하는 사람들은 네. 아닌 거야. 그렇죠. 이 사람. 여기서 그 얘기. 화평의 사람 5명을 컨택을 하는. 처음에는 한 사람이어도 돼요. 한 사람. 근데 런칭 훈련을 할 때는 끝나면 5명이 남아야 된다. 그러니까 다음 이렇게 2세대 교회로 가려면은 2세대 모임으로 가려면 5명 정도의 화평의 사람이 있으면 이제 하나 우리가 저거 해야 될 게 옛날에는 이렇게 이제 우리가 저 MC 스퀘어 전체가 있으면 그 동그라미가 있잖아요. 4개 1단계, 2단계, 3단계, 4단계였어요. 스테이지였어. 근데 1단계에서 아까 얘기했잖아요. 1단계 훈련을 끝나면 2단계로 올라갈 사람이 옛날에는 10명이었어요. 칠판에다 쓰시면 10명. 그게 꼭 정해지지 않아도 된다라는 거잖아요. 명확하게. 이제 제가 설명을 드릴게요. 이게 제대로 된 게 뭐야? 좀 사단해야 되겠다. 이 잘못이 제대로 된 이게 2.0에서는 어떻게 됐냐면 여기가 1단계고 2단계고 3단계고 4단계예요. 그래서 1단계에서 런칭 개념이 없었어요. 이때는. 그래가지고 여기 과목이 1단계 과목이 몇 개냐면요. 24개예요. 24과. 그래가지고 이걸 다 하면 80과가 넘어요. 4단계까지 강의가. 그게 있어요. 지금도. 근데 1단계에서 끝나고 2단계로 넘어갈 때 3개월의 필드 테스트가 있거든요. 이때 몇 명을 만들어야 되면 10명을 만들어야 돼요. 그래서 훈련을 마치고 10명이 남아야 2단계로 올라갈 자격을 줬어요. 근데요, 훈련을 계속 해보니까 1단계 훈련은 1000번을 한다고 쳐요. 근데 2단계 훈련은 10번도 안 되는 거예요. 왜요? 10명이 안 나와. 사람이. 그러니까 3단계로 가겠어요? 못 가겠어요? 못 가죠? 그러니까 4단계는 없는 거예요. 아예. 그래서 이 개념을 폐기시킨 거예요. 아, 해보니까 현실적으로 단계 개념으로 되는 게 아니구나. 사람 훈련은. 그래서 이걸 없애고 여기다 뭘 했냐면 이따가 파워포인트로 보일 텐데 런칭이라는 걸 넣고요. 여기다가 멀티플라이 디벨로퍼 이렇게 해가지고 단계가 아니라 그냥 동시 과정으로 놓은 거예요. 그러니까 런칭을 하면 아까 몇 명이 나와요? 말하자 키우는 거지 쉽게 얘기하면. 그러니까 이게 끝나야 일로 가는 게 아니라 이걸 하는 중에 이것도 생기고 이걸 하는 중에 이것도 생기는 거죠. 이렇게 이제 개념이 바뀐 거예요. 그래서 여기 보면은 요거 이제 그래서 제가 그걸 보여드릴게요. 3.0을 먼저 한번 일단은 런칭부터 이게 교재 과목을 한번 먼저 볼게요.
이 런칭 단계에 어떤 내용이 들어있는지. 그러니까 옛날에 80과에서요 엄청 줄은 거예요, 내용이. 이게 이제 런칭 단계의 내용이에요, 강의 내용. 8과 1단계가 8과밖에 없네요. 나머지는 저기 9과죠. 8과 아니 8과. 9과 그래가지고 셀러브레이션. 네, 셀리브레이션까지. 그래서 우리도 구주를 하는 이유가 이제 여기서 개념을 잡은 건데, 일단은 런칭 단계의 핵심은 앞에서 우리가 봤죠. 뭐예요? PCS예요. 전략 툴은. 제일 중요한 건. 그래서 어떻게 구성되어 있냐면 1번이 뭐죠? 하나님의 일하심. 우리가 지금은 이제 강의 안 하는 거죠. 그 대신에 이거는 사실은 하나님의 일하심을 우리 PCS는 뭘로 하고 있냐면 하나님의 마음 회복하게 해주기를 원하느냐라고 묻는 이유. 몰라서 물었을까? 시각장애인이 뭘 원하는지? 아시면서도 그럼 왜 물었을까? 이거에 대해서 이제 하면서 오늘날 우리가 전도할 때 가서 당신이 이거 필요하군요 하고 우리가 아는 필요를 가지고 다가갈 게 아니라 우리가 그 사람의 필요를 알고 있어도 그 사람이 무슨 필요를 가지고 있는지 직접 물어서 그 필요에 초점을 맞춤으로 그 사람들이 그 필요를 체험받을 때 정말로 내 필요가 채워지는구나 하는 느낌을 갖게 하기 위한 목적이 이제 이 과목이죠. 그 다음에 4번이 이제 화평의 사람이죠. God prepared people. 5번이 이제 개인 간정. 6번이 복음을 자기가 이제 만들어서 복음을 직접 전하는 거고, 이제 새신자 성경 공부, 그 다음에 그룹으로 전도하는 것, 그 다음에 미셔널 이벤트는 불신자들을 이제 계속 접촉하다가 복음을 전하기 위해서 옛날에 우리 그 NLTC에서 뭐라고 그랬죠? 그룹 전도라고 그랬죠. 예. 그룹 전도. 한 사람이 호스트가 돼서 자기 집으로 사람들을 초청해 식사도 대접하고 프로그램을 진행하면서 간정도 하고 기도도 하고 복음을 전하는 그런 내용입니다. 그 다음에 이제 그 숏 필름 있잖아요. 요걸 가지고 우리가 그 상황에 맞게 주제별로 사용하는 거고, 여기 그 다음에 이제 아까 그룹 전도할 때 어떻게 해야 되는지 하는 샘플 스크립트고요. 그 다음에 이제 체크리스트인데 이벤트 이런 거는 뭐 크게 리소스니까 크게 저거 하진 않죠. 그래서 사실은 8과까지 끝나는 셈이에요. 우리 신철환 선생님 얘기한 대로 강의는 여기 8과까지 끝나고, 이게 이제 뭐에 관한 거예요? 런칭에 관한 내용이다라는 거죠. 요걸 기억하면 이따가 3.1에 가서 뭐가 바뀌었는지 이제 기억을 할 수가 있거든요. 저기서 3.1은 바뀌었네요. 네, 여기서 이 8개 중에 뭐가 빠지고 뭐가 추가됐는지 이제 그거거든요. 3.1은. 그래서 이 8개 강의가 여기 다 PPT로 만들어져 있어요. 8개 강의가 지금 1, 3, 4단계 통합된 아니요, 런칭 단계의 강의만 지금은. 단계요? 네. 그냥 어떻게 다 들어갑니까, 런칭 단계? 이따가 제가 네. 여기에 나올 것 같은데. 런칭 리소스. 그 사이트 제가 어제 사이트를 다 뒤져가지고 다운받은 거예요. 이게 이제 오버뷰 4세대 성법 번식. 이 개념이 약간 이제 옛날 건데, 이게 지금 이제 기대하는 결과예요. 이게 리더들이 갖춰야 될. 그 다음에 티칭과 트레이닝 뭔 차이가 있는지, 어떻게 그대로 구비시키고 힘을 실어줄지. 그래서 여기 보면 10주의 여정이고 적어도 5명의 새신자가 만들어지는 게 런칭 단계의 목표다. 그래서 10주간에 걸쳐서 8개의 주제를 강의하고 런칭 단계에 5명의 새신자 그룹이 생기는 거고, 각 그룹은 또 성법 번식이라고 알려진 새로운 런칭을 시작하는 거죠.
그래서 아까 제가 설명한 대로 멀티플라잉에서 이제 디사이플십 패스트로 가려면 1세대가 멀티플라잉을 매주 하잖아요. 그러면 16개의 토픽이 사도행전 2장에 나오는 그런 자질을 갖춘 사람들로 세워지도록 훈련을 하고, 그 다음에 라이프 오브 크라이스트, 요거 저기 멀티플라잉 단계에 3가지 종류가 있어요. 뒤에 가서 설명드릴게요. 이 2세대는 1세대에게 배운 그대로 자기도 하는 거죠. 5명이. 3세대도 또 자기들이 배운 그걸 그대로 하는 이런 과정을 통해서 이게 디사이플십 패스다라는 거죠. 멀티플리케이션 단계에서는. 그래서 이제 디벨롭 패스는 어떻게 가냐. 그럼 여기 아까 멀티플라이 패스를 쭉 하다 보면 지도자들이 생기잖아요. 말하자면 새로운 5명을 배출한 그룹들이 생기잖아요. 그들은 따로 모아서 이제 이 멀티플라이는 한 주에 한 번씩 만난다면 지도자 그룹은 한 달에 한 번씩 만나는 거죠. 왜냐하면 이 지도자 훈련을 받는 사람들은 여기 매주 훈련을 인도해야 될 사람들이니까. 그래서 이 사람들은 한 달에 한 번씩 만나서 여기 3가지 리스판시빌리티와 기본 신학과 성품에 관한 내용으로 이 사람들을 훈련시킨다. 이렇게 이제 예수님 모델도 12명 중에 많은 사람들 중에 12명을 예수님 골라가지고 했다라는 거고요. 그래서 우리도 운동을 어떻게 일으키냐. 제가 저기 얘기했던 것처럼 단계가 아니라 수평으로 그냥 런칭 단계가 매주 진행되고 그들 중에서 5명 제자를 새로 나온 그룹들을 모아가지고 멀티플라이 그룹 단계를 하고 주중에 그 다음에 멀티플라잉 단계에서 리더로 또 5명을 배출한 사람들 따로 모아서 한 달에 한 번씩 훈련하는. 그러니까 이게 동시에 다 같이 가는 거죠. 런칭도 되고 멀티플라잉 되고 디벨로퍼도 되는 방식으로 간다는 거죠. 요거는 옛날 건데요. 어쨌든 3third라고 하는 거 요거는 기억을 할 필요가 있습니다. 3third가 뭐냐면 3과 3분의 1이라는 건데요. 우리가 지금 그 PC에서 훈련할 때 앞에 간정하고 지난주에 뭐가 있었는지 나누잖아요. 이게 룩백이에요. 뒤돌아보기. 그 다음에 이제 훈련을 하잖아요. 새로운 강의 내용. 이게 룩업, 위를 보기. 그 다음에 마지막 미션을 실천. 이게 룩포워드, 앞을 내다보기. 그래서 3과 3분의 1이라는 게 바로 이 3분의 1로 나눠서 한 모임 세션을 구성하는 거죠. 그래서 뒤돌아보기, 위를 보기, 앞을 내다보기. 요걸 가지고 3third라고. 그래서 교회 개척 운동하는 사람들이 사용하는 표준 방식이죠. 3third예요. 전 세계에서 한 140개 단체가 쓰고 있는 방식이. 그 나머지는 좀 바뀌었어요. 사도행전 2장. 저거는 이제 리더십 디벨롭먼트의 핵심 캐릭터로 세신자들이 저렇게 돼야 된다는 거고, 성령 충만한 거는 기본 얘기 그대로 하고 있는 거고요. 그래서 제자와의 초점이 맞춰 있고 융통성이 있다. 꽉 요대로만 해야 된다가 아니라 주제도 바꿀 수 있고 뭐 도구도 다르게 사용할 수 있고, 그 대신에 예수 그리스도의 생애가 모든 훈련의 토대가 돼야 된다. 요거는 이제 멀티플라이 단계의 강의안으로 나와 있습니다. 그리고 일주일에 한 번씩 한다. 조금씩 한다. 그 다음에 모멘팅 빌딩 이벤트, 그러니까 어떤 모멘텀, 힘을 얻기 위한 어떤 행사를 반드시 포함한다는 거. 그리고 의도적으로 지도자를 개발한다는 거예요, 여러분. 요게 이제 8단계의 강의한 내용이죠. 이게 런칭 단계 이제, 이게 그 다음에 멀티플라이 단계에서 하게 될 강의하는데, 여기서는 이제 16과로 나눠져 있죠. 헌금까지 나오고, 뭐, 이제 성찬식, 이런 것도 여기서는 나옵니다. 그래서 called by Jesus, being like Jesus, sent like Jesus. 요게 멀티플라이의 3단계예요. 그래서 Life of Christ가 이게 52주 예수님 생애 전체를 정리한 이야기가 있거든요. 요것만 가지고도 사실 그룹 성경 공부나 뭐 교회에서 청년 성경 공부로 쓰기 아주 좋은 교재입니다. 이제 디벨로프 단계에서는 24과. 여기는 이제 뒤에 가면 여러분 구약개론, 신약개론, 이단, 그 다음에 바울의 선교여행, 그 다음에 만인 제사장직, 갈등 해결 방법, 영적 전쟁, 그 다음에 다른 사람 축복하기, 그 다음에 성법 번식. 여기에 보면 이제 그 교회 지도자가 갖춰야 할 건강한 가정, 뭐 이런
왼쪽 아래 12과 같은 거 보면 이제 이 크리스찬 교회 지도자가 어떤 가정을 이루어야 되고 뭐 어떤 리더십을 발휘 중직이직부터 그래서 여기 보면 6과부터가 이 리더가 갖춰야 할 인격적 자질에 관한 내용들이 쭉 나오는 거죠. 여기 헐트 패밀리까지 영적 승리 여기서부터 이제 영적 싸움 이런 신학적인 부분들 다루고요. 그 주제 하나하나가 되게 광범위한 네, 광범위해요. 이게 그런. 근데 핵심적으로 정리를 해놨어요. 이 강의안들이요, 여러 학자들이 쓴 책이나 이런 걸 다 모아가지고 집필을 해서 종합을 해놓은 거라 수준은 있어요. 보면 그냥 간단한 것 같지만 그 바탕에 깔려 있는 지식이나 배경은 되게 깊은 내용들로 만들어져 있어요. 이게 이제 MC 스퀘어 전체의 과정이다라는 거죠. 그럼 뭐 거의 알게 된 거예요, 이제. 그러면은 런치 디벨롭먼트 인스튜트 3층장 이것도 다 지금 여기서 다운받아서 네네. 다 있어요. 아니다. 다운받은 거. 있는데 어딘지를 찾으면 뭐 예. 다 클릭해서 들어가 보면 네. 있습니다. 강의안까지 다 있는데 강의안은 제가 다운을 안 받았고요. 그럼 아까 그 3.0에서 3.1이 뭐가 달라졌는지 그것만 한번 비디오는 여러분이 한번 보신 이번 GACX 수련회에 왔던 머리 다 벗겨지신 분 혹시 이름 아세요? 웨이드. 웨이드. 웨이드가 설명을 하는데 웨이드는 특징이 말이 너무 빨라서 잘 알아듣기가 쉽지 않아요. 그래서 그냥 PPT로 변경 사항을 보여드릴게요. 여기 adjustment explain 이렇게 나오잖아요. adjustment가 이제 수정이란 뜻이에요. 그러니까 3.0에서 3.1로 뭐가 바뀌었냐? 그러면 제일 중요한 게 뭐냐 하면 이제 여기 나오죠. incorporating frameworks. 우리가 새로 수용한 그러니까 다른 단체나 다른 선교회에서 사용하고 있는 개념 중에 우리가 받아들인 것. 그게 뭐냐면 첫째, four fielders. 요새 이제 GACX 수련회 가면 제일 먼저 강조하는 게 저 four fielders잖아요. four fields 들어보셨어요? 네 가지 밭 말하는 거예요. 네, 네 가지 밭인데 그냥 성경에 나오는 네 가지 밭이 아니고 우리 MC 스퀘어가 성법 번식하기 위해서 필요한 단계, 과정을 그려놓은 거거든. 이따가 한번 보죠, 뭐. 그 다음에 리더십도 단계가 있다는 개념을 이제 옛날에 그냥 우리가 멀티플라잉 리더십 디벨롭먼트가 있었잖아요. 그러나 리더십에도 레벨이 있다는 거. 그 다음에 코칭 서클. 이것도 새로 이제 받아들였는데요. 그러면 리더십 레벨은 어떤 내용으로 돼 있냐? 첫째 리더십은 뭐라고 돼 있어요? 씨를 뿌리는. 네, 씨 뿌리는 지도자. 그러니까 이게 아까 4필드의 첫 단계예요. 4필드 그림을 먼저 보는 게 필요할까? 네. 그러면 그거 보면 다 네, 확 그럽시다. 보이죠. 그럼 그걸 먼저 보고. Seed sower, church planter. What? Seed I don't understand. 네, 여러분 잠깐만 쉬세요. 제가 자료 준비하는 동안 커피 한 잔 마시고 5분간 휴식하고 Oh my god. 여기 사이트에 포필드가 나와 있어요? 여기 보면 Four Fields 북마크가 있죠. PDF 에 있네. 네, 요거 PDF. 근데 이거보다 더 잘 설명된 게 강의 안에 들어있어요. 학생용 강의안을 하나 볼까요? 트레이닝 가이드도. 이건 이제 강사용 강의안인데요. 제가 말씀드린 대로 강의안이 어떻게 구성되어 있냐면 1과 예수님의 사명하면 looking back이 나오잖아요. 그죠? look back. 이게 이제 지난 시간을 살펴보는 거고 그 다음에 look up. 이게 이제 우리가 사용하는 활동 이 부분으로 지금 들어가 있는 거고요.
그 다음에 look forward 나오죠. 여기 지금 모든 과가 오른쪽 저 위에 보면 1, 2, 3, 4 저 밭이 있죠. 저게 이제 four fields거든요. four fields가 이렇게 돼 있어요. 봅시다. 그 이제 디모데 전서 2장 3, 4절. 요한계시록 이게 7장. 뭐야 이거 왜 이렇게 돼? 너무 큰데? 하나 이게 다 똑같은 거라 하나만 보면 되거든요. 아, 그래요? 예. 너 뭐 이렇게 나오냐? 좀 작게. 작게. 네, 축소. 네. 보면 네, 됐어. 어디서 누가 이제 여기가 고예요, 고. 요 리더가 시드 소워. 시더 소우예요. 여기가 이제 일단 이름이 레벨이 이렇게 네 개가 다르다 이 말이에요. 자, 그런데 여기서는 이제 어디를 누가 갈 거냐. 그러니까 밭을 정하는. 이거 이제 타겟들이 말하자면 여기가. 그 다음에 두 번째는 가서 뭐예요? 뭘 말할 거냐. 정하는 거죠. 그 다음에 복음을 전했을 때 그 사람들이 반응이 그 분야 수용이냐. 그걸 판단하고, 그럼 수용한 사람들 어떻게 하겠어요? 만드는 거죠. 이제 추수. 그래서 이렇게 여기는 처음에 타겟 에리아를 설정하는 거고, 이거는 가서 뿌리는 거고, 그 다음에 키우는 거고, 이건 이제 만드는 거죠. 요게 for field예요. 이따가 더 자세하게 강의 안에는 이게 go, 그 다음에 뭐 seed 이렇게 나와 있거든요. 네, 이게 이제 for field예요. 너무 키웠더니 이게. 네. 그래서 아까 어떤 거 PPT였죠? 아니고 네, 이거죠. 그래서 seed sow는 가서 PCS를 배우는 거예요. 그렇죠? 1단계. 그 다음에 두 번째는 뭐예요? 처치 플랜터. 이게 이제 레벨 2 지도자죠. 이 사람은 PCS가 생활화된 사람이고 멀티플라이 디사이플 패스를 이해하고 그 다음에 디벨로퍼 단계에 참여하는 사람을 레벨 2 지도자라고 그러고 레벨 3 지도자는 MC 스퀘어 트레이너 우리 같은 사람이죠. 그러니까 가서 런치 트레이닝 이게 런치 단계를 실행하는 그러니까 간사들이죠. 대부분 이때는. 그 다음에 레벨 3는 돼야 되는 거. 그렇죠. 레벨 3는 돼야. 그 다음에 코칭 서클 요걸 이따가 제가 파워포인트를 보여드릴게요. 왜냐면 강사 혼자 못하거든요. 예를 들어 이쪽 지역에 예를 들어 뭐 성수동에 훈련생이 있고 망원동에 성수동에 훈련생이 있고 이러면 혼자 다 못 다니잖아요. 그러니까 함께 할 코치를 설정해 가지고 한 달에 한 번씩 일주일에 한 번씩 만나는 거거든요. 그 다음에 이제 디벨로퍼 그룹을 인도하는. 그 다음에 레벨 4 지도자는 무브먼트 트레이닝 거죠. 그러니까 이 사람은 TOT 1, 2를 인도하는 사람이고 코칭 서클을 이끄는 사람이고 멀티플라이 리트리트하고 컨퍼런스를 주관하는. 그 다음에 레벨 5 지도자는 전략 기획 코디네이터죠. 전략. 그래서 비전 컨퍼런스나 뭐 플래닝 4 1대 1000. 이 1대 1000이 뭐냐면 이게 GCM의 목표거든요. 이걸 위해서 제가 이제 GCM 전체에 관한 PPT를 잠깐 보여드릴게요. 어젯밤에 하나 제가. 옛날에는 뭐 트레이너보다도 코치로 1000개 교회를 개척하는 걸 말하는 거예요? 1대 1000이라는 게? 천명당 하나의 교회. 인구 1000명당 하나의 인구 교회. 1000명당 하나의 교회가 있어야 된다. 개척에는 그래서 제가 이제 GCM 전체에 대한 개요를 PPT로 이제 잠깐 만들었는데 한번
그럼 코치 개념에서 다시 훈련 강사 트레이너가 개념으로 좀 바뀐 건가요? 개념. 코치 개념은 그대로 있어요. 근데 지금 실제로 우리나라는 이 MC 스퀘어를 안 쓰다 보니까 코칭 개념 자체도 지금은 언급이 안 되죠. 우리는 지금 PC에서만 열심히 하고 있기 때문에 이것도 굉장히 중요한 일이죠. 뭐 PC에서만도. 이 GCM은 이제 목표가 제가 이쪽에 오른쪽에다 번역을 해. 70억. 만드신 겁니까? 네, 제가 아, 75억이라고 해놨는데. 75억 이상. 그래 지금 20억 이제 20억만 예수님이고 믿고 나머지 50억은 안 믿는다. 이것이 이제 통계였어요. 이 비전을 설정할 때. 그렇죠. 그래가지고 그 20억을 동원해서 50억을 복음을 전하자. 이게 이제 GCM의 목표예요. 근데 우리 혼자 하는 게 아니라 전 세계 모든 교회들과 같이. 그래서 구호가 뭐냐면 boldly go, boldly mobilize, boldly partner, boldly multiply, boldly pray 이렇게 이제 되어 있죠. 그래서 CCC 미션은 왼쪽에 있죠. 2020년까지 이미 2023년인데 이 비전이 스티브 셀러스가 세워지면서 아직 장기 스트래티지가 안 나와서 이게 이제 그대로 남아 있는데 이 비전을 그대로 유지하면서 스티브 셀러스는 전략은 몇 가지를 추가했어요. 개념을. 근데 어쨌든 전도 육성 파송이죠. 그러면 GCM은 이 50억에게 복음을 전하기 위해서 20억을 동원하는데 그러면 CCC는 몇 명을 전도할 거냐 하면 10억을 우리가 책임지자. 그게 CCC죠. 그래서 CCC의 미션을 성취하기 위해서 GCM은 여기 나오죠. 모든 마을, every village예요. 저기 보면 every village. 그 다음에 도농 지역은 제가 urban neighbor라고 하는 것을 suburban neighborhood. 그 다음에 urban high-rise, 도심의 고층 빌딩 단지. 그리고 디지털 커뮤니티. 그러니까 우리 사역의 영역이 네 군데죠. 하나는 every village, 그 다음에 suburban neighbor, 그 다음에 urban high-rise and digital community. 그래서 인구 1000명당 생건강은 넘치고 vital, 그 다음에 multiplying and sustainable church. 인구 1000명당 한 개의 교회를 개척하는데 그 교회는 첫째 vital, 생명력이 있어야 되고 성법 번식하는 교회하고 그 지역에서 살아남을 수 있는 교회여야 된다. 이게 이제 GCM의 목표인 거죠. 그래서 영상을 하나 보면 하나님이 God size 비전이라고 The spiritual hunger of people around the world has never been more visible. People are searching. 전 세계 사람들의 이 영적 We 갈망은 know that God's heart is to provide them with the 하나님의 마음으로만 created to live in relationship with Him. 그 갈망을 채워줄 수 있다는 Jesus 것이 이 Christ came down 사람이 to these 얘기하는 earth 거고요. about 2,000 years ago. 백혈의 And He 상권을 우리가 raised 잘 up 알죠. 12 disciples. And He commissioned them to go and make disciples of all nations. Today, over 알아들을 수 있죠, 2 이 영어는. identify themselves as Christians. So the situation is we have 7 billion people on earth. 5 billion people are suffering daily. 70억 중 50억이 매일 어떤 삶의 God 문제를 has taught me 고민하고 to 있는 trust Him 상황에서 for something bigger and something impossible. For example, in 2002, God gave me a vision. The vision was to reach 50 million people with the gospel in 2002년에 이제 백혈레가 50 major 이 cities. 50억에게 23 복음을 전해야겠다는 비전을 받았다고 지금. And first people said, this is impossible. 그러니까 사람들이 야 말이 되냐 50억에 복음 전한다는 게 그렇게 반응을 했는데 It's possible with God. And at the end of 50 days, we did not only reach 50 million people, but we reached 64.5 million people with the gospel. And 1,720,000 people made the decision to follow Jesus Christ. And today, our vision is to see 5 million additional churches planted for those 5 billion people. 50억에게 500만 개의 교회가 세워지는 그러니까 이제 1000명이죠. 인구 1000명. And this is a big
vision that will require the power of God. You see, God is moving in remarkable ways in the world today. Hundreds of thousands of small churches have been planted in the last 4 years. Lives are being changed by the power of God. 돌아가신 Leaders are involving other leaders to plant more churches. In many countries, there are multiple generations of church plants. We need to work together. We need to be mobilized and equipped to intentionally address the 5 billion around us with the message of Jesus Christ. So one of the things that we are doing is we are developing an online training process that would help us to train not only 7,000, not only 70,000, but 700,000 a year. But you know, it's not so much adding up the numbers and making sure that we can do it all in our own power. It's understanding the power of God and His heart for the world and His desire to see everyone hear His message. We're seeing increasingly the Spirit of God move all of us to work together with unprecedented unity and cooperation. By effectively using the digital tools, the digital strategies that God is giving us and that we have developed to inspire the body of Christ, to help fulfill the Great Commission, to mobilize the body of Christ, to maximize our contribution, to increase our fruitfulness, and to measure our global progress toward our vision. Every prayer, every gift. When we believe that there's something that we cannot do by ourselves, in our resources, in our strength, in our experience, we experience God. It's my joy to invite you and to challenge you to do everything that it takes and to give your best to the Great Commission so that Christ is glorified. Let's join hands together in bringing glory to God so that there is the light of God's kingdom in every village, in every world. 비밀 계정이 있어야지. VINEO. 그냥 받았지. 자기는 계정이 로그인 됐나 보지. 특별한 분이죠. 그래서 이제 MC 스퀘어 페이지 제가 요걸 보여주는 게 맨 위에가 영어로 줌으로 훈련하는 내용을 여기다 담아놨어요. 여기에 PPT가 다 들어있어요. PPT가요? 요 using 줌에 들어가면 영어로 된 여기 다른 아랍어, 스페인어 뭐 다른 걸로 다 PPT가 들어있어요. 다른 나라 만약에 선교할 때 다운받아 가면 되고 그리고 영어로도 있거든요. 제가 다운받은 PPT가 전부 저기에 들어있는 거고 나머지 이제 코칭 트레이닝 여기에는 코칭 가이드라고 하는 것으로 이따 잠깐 PPT 보여드릴게요. 그 다음에 TOT 여기가 이제 런칭이고요. TOT2가 디벨로퍼거든요. 그래서 이렇게 이제 이게 GCM 그냥 개요에 대해서 소개를 한 거고요. 3.1 아까 이제 변화된 거 3.1 교재 제가 잠깐 한번 목사님 제가 회의 중이라 끝나고 전화 드릴게요. 아니 월요일 날 오시는 거 알죠? 네네. 예, 그때 봬요. 감사합니다. 예. 이제 교재가 3.1 교재가 아까 3.0 보셨죠? 뭐가 달라졌는지 한번 보셔요. 과목에서. 똑같은데 1단계 똑같은데? 내용이 좀 달라졌나요? 아니면 제목은 똑같은데? 그렇죠. 크게 달라진 것처럼 안 보이죠? 자, 그래서 아까 제가 계속 변경된 내용, 3.1 변경된 내용, 그거를 이제 계속 봐야 되는 거죠. 운동사항. 여기에서 봤고,
이거 받고 이제 요거 봤죠. 그다음에 이제 요거 그 TOT. 그래서 이름을 새로 지었어요. 뭐라고? 런칭이라고, 그죠? 런칭 멀티플라이 그룹이라고 이제 이름을 바꿨고, 훈련 과정은 여기 하루, 이틀, 사흘 프로그램을 짜서 이렇게 하라고 나와 있는 거예요. 그 다음에 이제 두 번째 단계는 Leading Develop Group. 그걸 우린 줄여서 그냥 Developer라고 지금 얘기했잖아요. 이름을 새로 이렇게 바꿨다 라는 거고요. 그 다음에 이제 코칭 가이드에서는 그룹으로 4명 내지 5명을 일주일 단위로, 필요하다면 뭐 2주 격주로 하면 되고, 그리고 적어도 자기가 그 코칭 그룹에 속하든지 아니면 코칭 그룹을 인도하든지 하는 것이어야 된다. 코치를 그룹으로 합니까? 그룹으로? 그러니까 내가 코치면 4사람, 5사람은 내가 코칭을 하는데 어떤 단계를 거쳐서는 여기 1, 2, 3다 했죠? 1단계에는 뭘 묻냐 하면 How did you application go lesson? 지난주 배운 대로 실천해보니 어땠습니까? 뭐 혹시 어떤 문제나 어려움이 있었습니까? 얘기하고 싶은 게 뭐예요? 이렇게. 또는 성경이나 어떤 원칙 혹시 이번에 적용하고 싶은 거 있습니까? 이렇게 질문하고, 두 번째는 혹시 뭐 해보고 싶은 다르게 지금까지 해왔던 거 다르게 해보고 싶은 건 뭐가 있습니까? 또는 도움이 되는 혹시 다른 자료나 이런 게 있나요? 왜 이걸 해야 될까요? 그리고 만약에 이걸 안 하면 어떤 일이 일어날까요? 그리고 이제 적용하고 기도하고 마치는 걸로 코칭 가이드를 해준다라는 거고요. 이거를 할 때는 이미 PCS를 예를 들면 다 훈련받고 계속적으로 이 PCS의 삶을 살아가면서 PCS 훈련이 아니고 네. 런칭 단계에 그러니까 런칭 단계에서 훈련을 받잖아요. 그러니까 PCS라고 하지 말고 런칭이라고 해야지. 네, 런칭 일단 런칭 단계를 마친 사람 중에 데리고 이제 코칭하는 거죠. 그렇죠. 네. 훈련받고 그 네. 원하는 사람을 그렇죠. 대상으로 네. 그 다음 단계로 이제 계속 그다음 리드로 넘어가려고 하는 그러니까 사람들. 이게 이제 계속적으로 이 비전과 같이 동의해서 계속 살아갈 사람들을 그렇죠. 자원해서 정기적으로, 이걸로 해서 네, 계속 맞아요. 코칭을 하는 거예요. 이 네네. 단계로 네, 네. 그렇게 하는 계속 네. 질문하고 네. 얘기하고. 그래서 여기 이제 새로운 이름은 The Mission of Jesus라고 하고, 그 다음에 Heart and 4개의 필드를 새롭게 소개하는, 요게 이제 바뀐 거예요. 강의 안에서. 예수님의 미션 안에서도. 그래서 하나님의 마음을 잃어버린 영혼들을 향한 하나님의 마음에 대한 비전을 갖도록 격려하고 동기부여하는. 그리고 활동 1, 활동 2 이런 걸 보고, 그 다음에 4세대 성법 번식. 그래서 요 이제 그림이 중요하다 이거죠, 지금. 여기서는. 요 그림. 4세대. 네. 하나님 아버지의 마음과 관련된 이 하트 안에 채워야 될 것. 그 다음에 이게 이제 아까 킹덤이 하나님 나라가 확장되어 가는 fulfilled. 뭐 너무 크게 안 했죠. 네. 그래서 이제 새로 바뀐 게 런칭 단계에서 하트하고 fulfilled를 이 전체 프레임워크로 도입했다는 거. 이게 이제 그래서 성령의 능력이 가운데 중심이 되고 1단계가 저기 나오죠. Going to new peoples and places. 새로운 사람, 새로운 장소로 가는 것. 저기 지도자가 뭐죠? 이름이? Seed Sow죠, 그죠? 씨 뿌리는 리더였죠, 아까. 그 다음에 Sharing Gospel, 복음을 전하는. 그 다음에 Making Disciples, Forming Act 2 Communities. 사도행전 2장, 아까 그 초대교회 모습에. 그래서 여기 Looking Up, 그러니까 Looking Back은 이미 했을 거라고 보고 Looking Up에 다루게 되는 활동 3, 4가 요렇게 활동 3에 이제 요게 포함됐다는 거예요. 그 다음에 Looking Forward에서는 Oikos List is introduced.
오이코스. 오이코스가 나오네요 여기. 네. 그러니까 이제 도입을 한 거죠. 우리도. 아 그래요. 그래서 이게 새로 도입됐다는 걸 지금 3.0에서 3.1이 뭐가 달라졌냐? 런치 단계에서 그 포필드와 하나님 마음이 소개가 새로 됐고, 그래서 그 포필드가 이렇게 구성되어 있고, 그 다음에 looking forward 다음 주에는 오이코스 목록을 추가해 줬다, 그런 그럼 말이죠. 여기 PCS가 어디 있나요? PCS. PCS는 이 과목 전체 아까 8개 중에 들어 있었잖아요. 네. 그러니까 우리는 그것만 뽑아서 지금 이제 대부분 사실은 우리 8과가 이 런칭 단계를 거의 다 수용을 한 거죠. 이름만 바꿔서. PCS를 꼭 얘기하면 저기 있죠. 셰어 가스펠, 이게 PCS 가정이니까 복음을 전하는데 그 가정을 밟아서 결국 복음을 전하니까 두 번째. PCS가 저기 들어가더라고요. 네, 그렇게 번째. 거기 네. 들어갈 수 있고 일단은 복음을 전하는 방법으로서 1단계 다 포함되어 1단계도 그렇죠. 어떤 면에서 돼요. 뭐. 1단계 가서 사람들을 만나서 뭐 기도 제목이 뭐가 있습니까 하고 물을 수도 있기 때문에 네. 여기서 오이코스 리스트가 뭡니까? 오이코스는 헬라어로 집이라는 네. 뜻인데 가족. 그러니까 이제 이렇게 한 바퀴 정도. 포필드의 1번이 뭐예요? New people and place잖아요. 그럼 당신이 가야 할 오이코스는 어딘가? 그 얘기를 하려고 하는 거죠. 잠재적 신자 리스트. 그러니까 내가 타겟 에리어에 삼아야 할 사람들이 있는 곳. 그러니까 태신자, 그런- 마음에 품고 기도하는 그런 사람. 개념이겠죠. 쉽게 얘기하면 뭐 그렇게. 여기 오이코스는 이거 안 되잖아요. 그렇지. 이름 근데 하도 오이코스를 이제 많이 쓰니까 우리라고 안 쓰는 게 그래서 이제 새로 도입을 한 거예요. 그러니까 MC 스퀘어 참 GCM이 좋은 게 이렇게 자주 바뀌지만 바뀌는 게 나쁜 쪽이 아니라 좋은 쪽으로 자꾸 이제 추가되고. 그래 영어권은 어려운 게 번역을 거쳐야 된다는 거죠. 다 번역해놓으면 새로 또 나오고 다 번역해놓으면 새로 나오고 그러니까 이게 활용하기가 쉽지 않은. 그래서 여기 나오죠. 이제 PCS 여기 나오죠. 그죠? PC. 이렇게 강의 이제 내용을 아까 새로 소개한 그 부분을 이런 식으로 강의를 해 가는데 여기가 바로 이제 사도행전 2장 공동체를 만들기 위해서 루킹업 내용을 하나하나 다루는 거죠. 이건 우리는 안 한 거잖아요, 지금. 그죠? 그 다음에 런치 2과에서 8과 이름을 바뀐 내용이 보면 좀 더 심플리파이드 됐고요. 사도행전 6장, 그 다음에 갈라디아서 5장을 제거하고, 그 다음에 뭐에 초점을 맞췄냐? 성령 충만에 더 초점을 맞췄다. 3.0에 비해서. 그래서 런치 2에서는 이 4필더, 그러니까 봐요. 2과, 3과, 4과, 5과, 6과, 7과에 계속해서 6과까지 4개의 밭에 대한 언급이 계속된다는 거예요. 앞에서는 없었던데. 그게 차이다. 네, 그게 지금 달라진 것이고, 사도행전 6장하고 갈라디아서 5장에 뭐 어떤 거죠? 그 3.0을 이제 보시면 되는 건데요. 그걸 뺐다는 얘기죠? 네, 그걸 뺐다는 얘기예요. 성령 충만에 초점을 맞췄다. 네, 그걸 뺐어. 그리고 런치 2 단계를 좀 간단하게 만들었어요. 여러 과로 내용을 다양하게 했던 것들을 심플리파이. 그 다음에 이제 7과는 심플리파이하고 뭐 실습이나 이 시범을 생략했다는 거고. 8과는 다시 4개의 밭을 참고하도록 넣었다는 거죠. 그룹전도. 네. 저기 하면 그룹전도. 그리고 이제 2과는 아시는 대로 이거 있잖아요. 루킹업 세션 7. 그래서 여기 보면 이제 멀티플라이 뭐가 달라졌냐? OBBS. OBBS 들어보셨어요? 거의 안 들어보셨죠? 오이코스 바이블 스터디. Obedience Based Bible Study. 순종에 기초한 그런 것. Obedience Based Bible Study. 이게 MC 스퀘어 나오면서 처음부터 교재가 따로 하나 있었어요. 이게 OBBS가. 그래서 한글로 번역이 돼 있어요. 요거 내용은 장기문 권사하고 우리가 번역을 해가지고, 그래서 장기문 권사 쪽에서는 이걸 처음에 썼었어요. 그 사역 쪽에서. 그래서 우리 그 사과 돌봄의 첫 번째 질문이 당신에게 감동 깊었던 건 무엇입니까? 그 질문이 나오잖아요.
이 영상을 보고 그게 저거예요. What caught your attention? Or what did you like best? 이 질문을 계속해요. 예를 들어서 그 다음에 예수님에 대해서 뭘 배웠습니까? 그 다음에 사람들에 대해서 뭘 배웠습니까? 이제 당신이 예수님을 알고 나서 예수님께 어떻게 순종하겠습니까? 하는 질문을 이제 OBBS에서는 한다. OBBS는 어떻게 하냐면요. 본문을 하나 누가 읽어요. 그리고 한 사람이 그 본문을 2번 읽고 그 다음에 나머지 사람들은 그 본문을 듣고 그 다음에 한 사람이 그 본문을 자기 말로 요약을 해요. 그럼 다른 사람들이 그 요약한 것 중에 빠지거나 틀린 것을 교정을 해요. 그래서 그 그룹 성경 공부를 하는 모든 사람들이 다 그 본문을 자기 말로 소화할 때까지 같이 해요. 그리고 나서 요 질문을 해. 그 본문에 관해서. 요 5개, 4개의 질문을 이제 하는 방식으로 성경 공부하는 것이 OBBS라고 하는 방식으로 공부하는 거예요. 성경 교재 본문은 계속 바뀌더라도 질문은 똑같이. 네, 질문은 다 똑같아요. 똑같이 네. 저렇게 해서 세신자하고 양육할 때 저렇게. 그리고 이제 디벨로프에서 달라진 거는 그 여기 나오죠. 뭐예요? 목표가. 첫째는 새신자들이 섬김을 할 수 있도록 구비시켜 주는 거고, 두 번째는 목자가 되게 하는 거고, 그 다음에 이 인품과 삶의 본이 되게 하는 거고, 다른 지도자들을 개발하는 데 목표를 두는 걸로 이제 초점이 바뀌어져 있는 거죠. 목표가. 그리고 3과 3분의 3 스트럭처, 지금 3과 3분의 3이 아니라 3과 3분의 1인데 1분의 3분의 3개죠. 3개나 하나로 3분의 3. 아니 3third 3, 1. 맞네. 3third 3분의 3인데. 네, 맞아. 3third. 3third가 아니라. 네, 3third예요. 3, 3이네. 자, 그래서 3분의 1은 루킹업이고 3분의 2는 루킹 포워드고 3분의 1은 루킹 백이고, 그죠? 그래서 저거 세 개를 합치면 3이 되게 하는 그 말. 그래서 그 방법을 쓴다 이거죠. 이 단계에서 공부할 때. 그래서 디벨로퍼는 이런 식으로 내용이 구성되어 있어요. 크게는 사도행전 2장을 가지고 하는 거고, 그 다음에 케어링, 서빙, 리더, 신학은 이런 것이고, 미션 프린시플은 이런 거를 가지고 교재를 구성해서 가르친다. 그러니까 아마 이 부분이 좀 많이 달라진 것 같아요. 이 디벨로퍼 부분이. 그러니까 되게 좋아진 리더들이, 왜냐하면 예를 들어 아프리카 뭐 탄자니아나 이런 데서 막 교회 지도자들이 세워져서 목회를 하는데 너무 대응 능력이 없는 거죠. 이단이나 막 이런데. 그러다 보니까 이제 이런 필요성이 생겨가지고 이 커리큘럼을 이렇게 이제 새로 만든 거죠. 왜냐하면 신학교 안 나온 사람들이 교회 지도자 역할을 많이 하거든요. 이 GCM 안에서는. 그러다 보니까 이게 일종의 이제 기본 신학을 제공하는 거죠. 목회하는데 꼭 필요한 기초들, 알아야 될 것들을 제공하는 쪽으로 초점을 맞춰서. 실제적으로 많이 네, 그렇죠. 그렇게 이제. 현장성. 현장적으로. 현장성. 그래서 looking back, 그 다음에 looking up, 그 다음에 looking forward. 그래서 2과. 그 다음에 이제 이거는 이제 번역할 사람들에게 요걸 번역해 주십시오 라거든요. 번역해야 될 거예요. 그럼 만약에 이제 그래서 요거는 번역할 내용을 따로 보면 오후까지 안 가도 되겠죠. 이제 이렇게 끝나면. 그러니까 3.0 번역이 끝났다면 3.1에 추가로 번역해야 될 내용이 이런 것입니다 라고 정리를 해놨어요. 1, 2, 3, 4, 네. 5, 6, 7. 이게 새로 이제 추가된 것만 내용들인 거죠. 이게. 정리를 잘해. 네. 요 파란색으로 되어 있는 부분들만 새로 번역을 하면 된다. 그런 말이에요. 대단하다. 정말 놀라운 팀이에요. 네. 꼼꼼하게 이렇게 다 우리는 행동하는데 열심인데 자료 정리가 잘 안 되지만 이 사람들은 행동하면서 자료 정리까지 다 해서
왜 그런 행동을 하는지를 뒷받침하니까 그렇죠. 도움이 되죠, 이로써. 저게 필요한데. 네. 그래서 요 이제 이거를 제가 시작을 했다가 용도가 어떻게 될지 몰라서 지금 번역을 안 하고 있는 상태거든요. 이 MC 스퀘어 과정을 PCS 다음으로 어떻게 쓸 수 있을지에 대한 논의를 한번 거쳐야 될 필요성이 있어서 번역을 중단한 상태입니다. 이거 보니까 신학교사를 열심히 해요. 어? 신학교사예요. 아, 훈련시킬 수 있으니까. 그렇죠. 네. 아무래도 그런 부분도. 요게 이 정도면 어떻구나 하는 거 이해는 됐죠. 그러다. 그 정도만 알아요. 디테일하게 들어가면 머리가 아마 너무 복잡해서. 그 과 내용은 이제 각자 네. 좀 아는 걸로 하고. 근데 이제 이게 뭐 한국, 중국에서는 수용이 안 되거든요. 너무 어려우니까. 너무 고퀄리티고, 미국 사람들은 이미 대상자들이, 이렇게 만든 대상자들이 지금 계속 이제 제가 제 삼국의 상황 때문에 아프리카나 변화된다는 데 것은 공감이 되거든요. 중국도 사실 이제 지도자들이 대부분 교회 지도자들, 우리 회사 GCM 소속 ON이었죠, 원래. ON 지도자들이 많이 문제가 많이 생기니까. 그래서 이런 과정은 너무 사실인데, 대부분 이 교재 자체가 수용이 안 돼요. 너무 높다는 거죠. 사실은 이 사람들하고 하루 하는데, 3과 3분의 1 하면요, 아무 말도 안 해요. 자기가 돌아본 것도 없고. 그러니까 이제 제가 봤을 때는 내 느낌인데요. 대학 캠퍼스에서 저희들이 새 생명을 하고 제자와 1단계, 2단계 그 개념을 가지고 있으면 GCM도 똑같은 개념을 심어놓은 거예요. 그래서 더 이제 세련되고 좋게 해놨는데 저는 캠퍼스 때 좋았던 게 뭐냐면 이게 명확했거든요. 제자화를 하고 수모임이 끝나면 반드시 이 수능을 데리고 와서 전도를 해야 되고 이런 과정을 다 정확하게 과정을 다 이해하고 있으면 그대로 하면 되거든요. 그러면 열매가 자라나고 나는 내 상관없이 성령의 능력 안에서 전도하면 사람이 세워져. 저는 오늘 이제 그 간사님 말씀 드리면서 캠퍼스 때 오는데 우리는 그러니까 어디로 가야 되는지 상관이 없잖아요. 캠퍼스가 이 플랫폼이 정해져 있으니까. 근데 저희들은 그 타케 에어리를 정하는 것부터 사실은 굉장히 이제 어렵고 힘든 과정이기 때문에 이게 이제 상당히 많은 이제 내용이 있는데 오늘 전이 되게 잘 된 것 같아요. GCM이 뭘 추구하고 뭘 얘기하고 싶은 건지 아는데 이제 이게 이게 수용 가능한지에 대한 부분들이 이게 상당히 너무 범위가 넓어가지고 영어로 돼 있어서 조금 더 이렇게 좀 아직 개념이 안 잡혀서 그런 것도 있을 수 있는데 어제 이제 우리 중국 제자하고 이거 오기 전에 있으니까 애한테 하고 같이 봤거든요. 보면 했는데 하는 얘기가 다 그래요. 안 된다고 이 수용이. 이게 중국 사람들은 지금 대학생들 이거 대학교 정도 수준은 이 정도 퀄리티를 가지고 하면 딱 좋은데. 그러니까 지금 대학생들 가르치는 거는 중국 간사들이 학생들한테 가르치는 거. 캠퍼스 교재는 큰 문제가 없어요. 그 홍콩에서는 제이미션이랑 하도 이제 신생명이 잘 안 되니까 제이미션을 바꿔 했는데 대학생들은 그걸 자료를 너무 좋아하는데 일반 교회 해봤더니 자료 수용이 안 되는 거예요. 너무 어려운 거예요. 대학생 수준 아니면 받아들이기 어려운 만큼. 그래서 이제 GCM, 그러니까 제 생각에는 우리 이걸 하려고 하는 간사들이 그러니까 이걸 가르치기 위한 퀄리티가 되게 높아야 된다는 생각하는데 저부터 PCS 지금 강의하는데 사과 준비하는데 스트레스가 되게 되거든요. 네. 사과가 돌봄이네. 네, 돌봄인데 간단하다고 하지만 사실은 거기에 내 개인 간증이나 사실 그냥 할 수 없잖아요. 기도가 심어주고 하는데 이 전 과정을 다 일단은 저는 오늘 개인적으로 이해 폭을 넓힌 건 되게 좋다고 생각합니다. 전체 과정이 이제 이게 되게 좋은데 이제 간사님 말씀에 대해서 조금 설명이라고 할까? 이 사람들이 심플리파이라고 계속 말을 넣었잖아요. 간사님 반응을 반영한 거예요. 네? 그런 것 같아요. 네. 왜냐하면 설명을 많이 해봐야 못 알아듣는데 이걸 자꾸 내용을 그렇게 해봐야 필요가 없다. 그래서 뺄 것 빼고 이 사람들이 알아들을 수 있는 방법으로 최대한 반영하자. 그래서 지난번에 와서 3.1에 얼마까지 나왔다 그랬죠? 지금 3.1이 최고 버전. 최고 버전. 마지막 버전. 지금 현재로서는. 그런데 또 나올 거예요. 3.2. 왜냐하면 그 다른 과들도 실행해서 보다 보면 이거 안 되네 하면 또 보완해서. 미국 사람들은 워낙 잘하니까. 그 봐요. 그림이 저게 이제 남침례교에서 사용하는 방법이거든요. 저 포필드가 남침례 교단이 전도할 때 쓰는. 우리하고 협력을 하다 보니까 그게 효과적인 걸 GCM도 깨달은 거예요. 그래가지고 받아들여서 추가를 한 거죠. 우리가 옛날에 하려고 하던 것보다 이게 더 좋다. 그리고 저 개념이 디벨로퍼에 다 해당돼 버리잖아요. 활과까지 그냥.
또 우리의 감정이나 우리 상황으로 이걸 바꿔야 되지 않나요? 조금씩. 근데 이게 전 세계 제가 아까 그랬잖아요. 이 GCM MC 스퀘어 개발될 때 전 세계 교회 개척 팀이 사용하고 있는 교재를 다 모았어요. 약 140여 종을. 그래가지고 뽑아서 만든 게 80개였어요. 아까 1단계. 그 단계를 할 때. 굉장히 이론적으로, 체계적으로 만들었죠. 근데 이론을 실제로 딱 해보니까 2단계로 못 올라가는 현실에 부딪힌 거예요. 그래서 2.0으로 바꾸고, 2.0으로 바꿔가지고 단계 개념을 사용했는데, 단계가 유기적인 조직, 이 교회에서는 단계란 개념이 없다는 걸 깨달은 거예요. 그래가지고 수평으로 런칭과 멀티플라이와 디벨로퍼를 같이 그냥 하는 걸로 3.0으로 이제. 그래서 3.0은 그 개념이에요. 이게 영적 사람이 전도해서 사람을 키워서 지도자로 세우는 과정이 단계가 아니다. 여기서도 지도자가 나올 수 있고 어디서든 지도자가 세워질 수 있다. 그것 때문에 동시에 출범하는 쪽으로 바뀐 거죠. 그러면서 지도자 수준이 다르다는 걸 이제 도입을 하면서. 그래서 아마 갈수록 심플리파이 되는 것. 그 플렉스빌리티라는 게 있었잖아요. 그거는 만약에 우리가 이걸 쓰려고 할 때 한국 상황에 안 맞으면 한국 사람에 맞는 쪽으로 고쳐도 된다는 뜻이에요. 그렇죠. 네. 그게 이제 저희들 네. 과제죠. 그게 우리의 과제. 그러니까. 네. 과제. 네, 일단은 식사 시간이 돼가지고 일단은 뭐 밥 먹고 밥 먹고 안 해도 되지 않을까요? 아니요 이제 안 합니다. 오후에 안 하고요. 네, 밥을 먹고 네. 그다음에 커피 마시면서 커피 혹시 좀 마시고. 자유롭게 좀 네, 네.